नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी की रोकथाम लई केंद्र वालों सूबा सरकारां ते सहयोग नाल यतन कीते जा रहे हैं। मन की बात दौरान प्रधानमंत्री नाल गलबात करदिआं माहिर डॉक्टरां ने लोकां नूं महामारी संबंधी अफवाहां तो बचण दी सलाह दित्ती। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार वालों चलाई जा रही मुफ्त टीकाकरण मुहिम इसे तरह जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने सूबा सरकारां नूं टीकाकरण का लाभ वध तों वध लोकां तक पहुंचाउण दी अपील की। उन्हां योग लाभपात्रियां नूं टीकाकरण करवाउण अते महामारी खिलाफ सावधानी वरतण लई कहा। पश्चिम बंगाल विच विधान सभा चोणां दे 7वें गेड़ लई भलके वोटां पवाईआं जाणगीआं। पीएम केयर्स फंड ने देश विच जनतक सेहत केंद्रां दे अंदर 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाउण लई रकमां दी वंड नूं सिद्धांतक तौर ते मंजूरी दित्ती। देश के बाकी हिस्सों वांग पंजाब विच भी लगातार तेजी नाल वध रहे कोरोना मामलों के मद्देनज़र अज अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, हुशियारपुर और SAS नगर मोहाली समेत कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो लगातार किसानों को जिंस की रकम उन्होंने खात्यां में सीधी अदायगी राਹੀਂ सुचारू ढंग नाल प्राप्त होने दीआं खबरां मिल रही ने। ते सीमा सुरक्षा बल वालों फिरोजपुर सैक्टर विच कंडियाली तार नेड़े 1 किलो 902 ग्राम हैरोइन बरामद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सरकार कोरोना महामारी की दूजी लहर का मजबूती नाल टाकरा करने लई सूबा सरकारां दे सहयोग नाल यतन कर रही है। मन की बात प्रोग्राम की 76वीं कड़ी विच देशवासियों को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट नाल नजिठण लई ਵੱਖ-ਵੱਖ सैक्टरां के माहिरां नाल लंबे विचार वटांदरे कीते गए ने। उन्होंने दस्सिआ कि फार्मा उद्योग, वैक्सीन निर्माता, ऑक्सीजन उत्पादक और मैडिकल खेतर नाल जुड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ माहिरां कोलों सुझाव लए गए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूबा सरकारां अपनी जिम्मेवारी पूरी करने लई कोशिशां कर रही ने। उन्होंने कहा कि इस समय महामारी खिलाफ जंग नूं जितण लई माहिरां अते विग्यानियां दी सलाह नूं तरजीह देनी चाहिए है। बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री नाल गल करदिआं मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी ने कोरोना महामारी संबंधी कई पहलुओं ते चानना पाया। डॉक्टर शशांक ने कहा कि महामारी की दूजी लहर विच वायरस का फैलाव तेजी नाल हो रहा है, पर नाल ही तेज रफ्तार नाल हो रही रिकवरी अते घट मौत दर चंगे संकेत ने। उन्होंने लोगों को वायरस के बदले हुए रूप तो ना घबराउण की अपील की। डॉक्टर शशांक ने कहा कि एक मरीज लई महामारी का समा 14 तो 21 दिन का हुंदा है, जिस दौरान डॉक्टर तो सलाह लैनी चाहिए। उन्होंने दस्सिआ कि सही और सस्तियां दवाइयां नाल भी कोविड-19 महामारी तो सेहतयाब होया जा सकता है। डॉक्टर शशांक ने दस्सिआ कि 98% लोग आम दवाइयां नाल ही ठीक हो जाते हैं, पर इस समय मानसिक तौर पर सकारात्मक रहने की वधेरे लोड़ है। ये दूसरी बाढ़ आई है, ये तेजी से आई है, तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, और उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपील की कि महामारी संबंधी सही जानकारी लई सही स्रोत की वरतों करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आम लोगों को डॉक्टरों वालों सोशल मीडिया राਹੀਂ ਦਿੱਤੀ जा रही जानकारी और काउंसलिंग ते ध्यान केंद्रित करने लई भी कहा।
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਵੀਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਵੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਵੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ है ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आया। उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही। वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे, उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। आगे भी कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਪ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। भगवान महावीर जयंती भी है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं। अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बोईशाख टैगोर जयंती का है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। एक नागरिक ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 653 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿੰਗ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 551 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਪੀਐਸਏ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ 162 ਪੀਐਸਏ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਰਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਸੀਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਸ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇਠੂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਸੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਗਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਫੱਤੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਸ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 444 ਗੱਟੇ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,39,437 ਰੁਪਏ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਫਸੀਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ 20% ਦੀ ਬਜਾਏ 100% ਖਰੀਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮਲੌਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 1,62,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ son of ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ son of ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਗਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਤੋਲਤੀ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਐਫਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਬੱਤੂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਣਮਣੀ ਮਕੰਦਪੁਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।